And now bring your awareness to the eyebrow center, the Bhumadhya, visualizing a bright candle flame or the image of Sri Ganesha. We shall chant the mantra Om 3 times altogether. Take in a deep breath. All together. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Harihi Om. Yom Tat Sat. Namo Narayan. Bringing the awareness back to the body. Rub the palms against each other. Place them on the closed eyes. Feel the warmth radiating from the palms to the eyes. And after a few moments, when comfortable, move the palms away and open your eyes. Hari Om. Sat. So welcome to the fourth day. And today we shall again continue with the practices which we had done yesterday. Ganesh Aradhana is very essential, especially in today's times, because at this point of time in the world, we are facing lot of information overload. And to sift across from the information overload, we need the intelligence, we need the discrimination, and we need the ability to understand what is beneficial for us and not beneficial for us. And the Ganesh Aradhana is oriented so as to help us understand on an intellectual level few points which are useful for us, and at the same time on a deeper level to generate an energy within us due by this chanting, so that we are able to connect to those centers within us. Because call it Ganesha, call it intelligence principle, the connection for these is within us. It is all what we need to do is to activate that connection. Much in the same manner as the telephone, the mobile contains the SIM card, but we need to activate the SIM card if we need to utilize it. In the same manner, we need to activate this energy so that it can make that change in our life. And this Ganesh Aradhana is meant for that. But to do that, we need to
follow it through. And during this, there will be some phases where there will be difficulties, there will be some challenges, and maybe internally some agitations will come up. All this is a part of mm, bringing up and clearing the ground so that the connection can be made. If we have a vessel which is dirty, or if we have a mirror which is not clean, but the muck is all stuck on the mirror, you can't see much, but at least it appears there is no muck all around, because we have got used to the dull nature of the mirror. And then as we start cleaning it, you will see that we suddenly see there's so much of muck coming out. And we say, oh, come on, before this I was so nice, everything was so nice and good. And here we have got a problem. Now all this muck is coming out. But we have to understand that this which is coming out was already within. And for us, it is very essential that it needs to come out and not stay within. Staying within create problem. How to get it out, that is what we will learn through various yogic practices, a little bit of a meditation, a little bit of few other practices, followed by the chanting, and then a small discussion. So let us begin the practices. Close your eyes gently, hands on your knees in Jnana or Chin Mudra, the head, neck, shoulders, back, all in a straight line. And now become aware of your breath. You are breathing in and breathing out naturally, spontaneously. Deepen the awareness of your breath. Become aware of the throat and the sound of the breath in the throat as you breathe in and breathe out. To be able to hear this sound better, try to contract your glottis or the throat muscles just a bit, in the same manner as we would do it just before coughing. If you recollect the set of activities which take place just before coughing, we first breathe in deeply and then we contract the throat. A pressure is created in the lungs and then forcefully the breath is thrown out in the form of a cough. This aspect where after we breathe in and before we expel the air, we contract the glottis. In the same manner, we have to contract the throat slightly so that we are able to hear a slight purring sound, slight soft snoring sound, just like that of an infant. This is the Ujjayi breath. Become aware of this Ujjayi breath for a few moments.
Now deepen this awareness and visualize a tube extending from your navel to your throat. And as you breathe, visualize that this tube fills up from the navel coming up to the throat. You are breathing from the navel to the throat. And as you breathe out, you become aware that the breath goes down from the throat to the navel. Ujjayi awareness with awareness of the breath from navel to the throat. Include the sound and pitch. As you breathe in, become aware of the mantra so. And as you breathe out, the lower pitch hum. So so continue with the Soham awareness for a few moments. Now shift from Soham and use the mantra Om Gam Ganapataye Namaha. So as you breathe in, mentally become aware of the vibration of the mantra Om Gam Ganapataye Namaha. As you breathe out, Om Gam Ganapataye Namaha. Navel, heart, throat, Om Gam Ganapataye Namaha. Throat, heart, navel, Om Gam Ganapataye Namaha. Continue with the awareness of mantra and the breath for a few more moments. And then, now, gently release the awareness of the mantra. Come back to Soham awareness. Release the Soham awareness, just awareness of the Ujjayi breath in the throat. Release the Ujjayi awareness, normal breathing, and feel the mantra Om Gam Ganapataye Namaha reverberating within
every pore of your body. Maintaining this awareness, keeping your eyes closed, we shall take the sankalpa for the chanting today. Recall the three coordinates: the person, the DNA lineage, the location, the geographical location, and the time. The activity to be taken, the incremental and cumulative chanting of the Atharva Shirsha, so that we can reach 1000 counts of the Atharva Shirsha in this Ganesh Aradhana. The objective to establish cosmic well-being, global harmony, and auspiciousness. Sarve api sukhinas santu, sarve santu niramayaha, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag. And if you have a specific personal objective, add it to this collective objective. Mentally repeat the resolve. Bring to mind the Guru Tattva, the guiding principle, who connects us to the effulgence within. Offer your humble pranams to the Guru Tattva, to the Guru Parampara. And now, mentally, become aware as I chant the mantras for the nyasa. Mentally become aware of those body parts which I mentioned, and mentally superimpose the feeling, the energy of Ganesha on those body parts, thereby insulating yourself and allowing that energy to manifest and be concentrated within. Om Gam Angushtabhyam Namaha. Om Gim Tarjanebhyam Namaha. Om Gum Madhyamabhyam Namaha. Om Gaim Anamikabhyam Namaha. Om Gaum Kanishtikabhyam Namaha. Om Gahaha Karatalakaraprishtabhyam Namaha. Om Gam Rudayaya Namaha. Om Gim Shirase Swaha. Om Gum Shikhaye Vashata. Om Gaim Kavachaya Hum. Om Gaum Netratrayaya Vaushat. Om Gahaha Astraya Fat. Iti Digbandhaha. Feel that we have placed and insulated ourselves so that we are now ready to receive that energy principle called Ganesha, the intelligent energy principle called Ganesha, and that
we shall welcome him. And to invoke him, we shall use the Dhyan mantras. You can open your eyes gently, bring out your document, and we shall chant the Dhyan mantras together. Karvam stulatanum gajendra vadanam lambodaram sundaram prasyandan madagandha madhupa vyalolagandasthalam दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं कल्पयामि हम आकाशात्मकं पुष्पं कल्पयामि यं वायव्यात्मकं धूपं कल्पयामि रम अग्न्यात्मकं दीपं कल्पयामि वम अमृतात्मकम् अमृतमय महानैवेद्यं कल्पयामि सं सर्वात्मकं सर्वोपचार पूजां संकल्पयामि नमः. Feel the presence of Ganesha, the Sukhakarta, the Mangalamurti, the Vignaharta, the Vidyadata, and try to connect with this energy. Create your own unique personal connection with Ganesha. It is this connection which is very essential. The mantras which we will chant serve to deepen this connection and make this connection well established so that we may make that transformation in our life. Now we shall chant the Atharva Shirsha 11 times. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Bhadram Karnebhi Shrunuyama Deva Bhadram Pashyemakshabhiryajatraha Sthirairangai Stushtvamsastanubhihi Vyashema Devahitam Yadayuhu Swastina Indro Vruddhashravaha Swastina Phusha Vishwavedaha Swastina Starksho Arishtanemihi Swastino Bruhaspatir Dadhatu. Om Shanti Shanti Shanti. अथ श्री गणेशाथर्व शीर्षं व्याख्यास्यामः. ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि. सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति. त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों. गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारपरतरः अर्धेन्दुलसितं कारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं. गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपं. नादसन्धानं संहिता संधिः स ईशा गणेश विद्या
गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रथं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्म आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमोशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रथं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता असि त्वमेव केवलं धर्ता असि त्वमेव केवलं हर्ता असि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमोशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम्
अकारो मध्यम रूपम अनुस्वारश्चान्त्य रूपम बिंदुरुत्तर रूपम नाद संधानम संहिता संधि स ईशा गणेश विद्या गणकर्षि निचरुद्गायत्री छंदः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः स ईशा गणेश विद्या गणकर्षिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मा आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों
गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः स ईशा गणेश विद्या गणकर्षिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मा आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय तदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मा आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमय त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं
नाद संधानं संहिता संधिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं पदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायै कदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मा आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं पदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकंपिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायै कदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मा आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरोम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तवमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता संधिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचरुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि
तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्म आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयः त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमाः त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचुरुद् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्ता आसि त्वमेव केवलं धर्ता आसि त्वमेव केवलं हर्ता आसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्म आसि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमोशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयः त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्द अद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः स ईशा गणेश विद्या गणकऋषिः निचरुद् गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारणं रदं च वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः।
ओम नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरायै कदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशीर्षमयोदिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वतः सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधीयानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम् यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनाः यं यं काममधीते तं तम् अनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्यां मनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यथर्वणवाक्यं ब्रह्माद्या वर्णं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वै श्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यः साज्यः समिर्भिर्यजति स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषत्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Keeping your eyes closed, feel the effect of the vibration of the mantras. Recollect the effect of the mantra on the mind, on the thoughts, on the emotions. Feel the difference between the state of mind before and after. Observe the state of energy in the body and mind. Spend a few minutes analyzing, observing yourself on all these fronts. Allowing this energy, this change to settle and integrate within yourself, making it an integral part of yourself. We now allow that energy to move back to the cosmic form by removing the points of insulation we had placed. First, allow that energy to integrate within, to have made that small change within your personality, and then the energy returns. Om Gam Hridayaya Namaha. Om Gim Shirashe Swaha. Om Gum Shikhaya Vashat. Om Gaim Kavachaya Hum. Om Gaum Netratrayaya Vaushat. Om Gahaha Astaya Fat. Iti Digmokaha. Guhyati Guhya Goptatvam Gruhanasmadkrutam Jatam Siddhir Bhavatu Me Deva Tvatprasadad Gananayaka विसर्ग बिंदु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि
क्षम्यतां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष गणनायक ओम। Feel the presence of Sri Ganesha in your heart and feel the radiance, the grace, the benevolence. And then once the energy starts settling in, then slowly bring your awareness back to the body. Awareness of the body from the top of the head, the toes, awareness of your head, of your neck, of your shoulders, of your chest, of your abdomen, of your back, of your hips, of your legs, of the whole body. And then once the awareness has come fully in the body, then bring the palms together, rub them against each other. Place them on the closed eyes. And then move the palms away. Open the eyes. Hari Om Tat Sat. Namo Narayana. The effect as we continue the chanting on a regular basis, there is a small incremental effect which starts taking place within us. And I would like you to try and remain aware of this effect. In yoga, we speak of the mind. We have in the past spoken at various times how managing the mind is one of the most important benefits which we can accrue of through yoga. What is the nature of the mind? The nature of the mind is to jump like a monkey. It moves from one point to the other. It keeps on flitting. It goes there, then another place, and a third place, and a fourth place, and a fifth place. It's very active. It keeps shifting. And it can be destructive also. If you look at all these attributes, and now let us analyze the attributes of the Vahan, the carrier of Ganesha. Who is the Vahan of Ganesha? Who is the Vahan of Ganesha? Mushika Vahan. Mushaka Vahan. Yes. The Chuha, the rat. And tell me, what is the nature of the rat? If you keep a rat, you keep a dog or a cat, they will quietly lie down, then they will go here and there. But does a rat do that?
Or does the rat keep on moving all places? It runs here and then there and then there and then there. It will nibble here and then go there, and it is potentially harmful. Is this not very similar to the nature of the mind? The lower mind, of course, the untrained mind. The tendencies of the mind have been likened to the, and Ganesha has complete control over the rat. When you have complete control over this rat, then, this rat becomes useful, because when you make it your Vahan, you have harnessed that. The rat no longer has the ability to go where it wants. Now the rat has been harnessed by Ganesha and it moves in a specific direction. This is the important point. Indian philosophy is full of figurative forms of expression, not literal. You look at the different devatas. Durga, she has the tiger, Rajasikta. She slayed the buffalo demon, the dirty, ugly looking buffalo demon, our ego. Skanda has the peacock, our vanity. This way, each devata is a specific energy, and that energy can be utilized to take control of different aspects of our personality. Ganesha works on this lower mind. He is the master of Mooladhara. Mooladhara is the place, as we have discussed in our sessions, where our insecurities, our fears, our inhibitions, they lie. And that is also the place where the samskaras from the previous janma have come up, because Mooladhara, as in human form, Mooladhara is the lowest of the chakra system. However, in the animal yoni, Mooladhara is the highest. Sahasrar is the highest for us, but in the Dev yoni, that becomes the lowest. So there are those three levels. All what has been picked up from the past has all been collected and it stays there. And Ganesha has the ability to not destroy that. He doesn't kill it. He harnesses it. There is a story of Ganesha that there was a demon who used to take the form of a rat and kill lots of people. So Ganesha went and he had a battle with this demon. The moment he took the form of a rat, Ganesha went and captured him and brought him under his control. And that demon then was not able to go back to any other form. And he became in complete control of Ganesha and obeyed Ganesha and became his Vahana. So when we need to do that, what is it that we need to do? I am also alluding to the question which we had started yesterday. I will be discussing it in a direct form in the evening today, but I'm alluding to that. I'm bringing your attention to that. What is a state of hassle? What is a state of happiness, agitation, sorrow, anger, distrust, fear? They are all states of mind. Until and unless you are not able to harness those tendencies, you will never be able to
be happy. The desire to be happy is not the desire to take the opium pill and then go into a, state of Lululand. No, it means that you are in harmony. The engine or the train moves at great speed, but a person sitting inside feels is motionless. Our earth moves at amazing speed, but do we even feel that? No, we don't feel it, because everything is happening in a lamellar flow, in a smooth, synchronized, harmonious manner. When there is disharmony, then there is problem. So how can we bring harmony? To bring harmony, we need the next aspect of yoga, the next subtler aspect of yoga, prana. When we have prana, the pranic energy manages the entire 5 levels of human being, because we have our existence in 5 levels. Any disturbance in any level creates a disturbance and reflects in the gross form, the body. If there is one tattva, one phenomena which can modify, which can control all of that, that is the prana tattva. And when we chant in a specific manner, we generate energy. We generate pranic energy within us. I'm using the word energy as a generic term, so please don't, consider that to be a very specific form, but the pranic energy is generated within us. And when the pranic energy is generated and we can direct it to proper places, the ability to manage the situations starts increasing. The ability to understand goes up. The ability to discriminate goes up. The ability to take a proper decision goes up. The ability to execute that decision goes up. The ability to anticipate problems goes up. It's the same way as if you have a doll and you key it up. In the olden days, I mean, now we are in a digital age, but earlier we used to have a doll and उसको चाबी लगाते थे. चाबी लगा करके फिर वो नाचते रहती है, खेलते रहती है, और जब चाबी डाउन हो जाती है तब फिर धीरे 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 खड़क. अभी हम लोगों की जो प्राण शक्ति है वो क्षीण है, वो विक्षिप्त हो चुकी है. उसे हम लोगों को एकत्रित करना पड़ेगा. जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, धीरे धीरे मन की शक्ति एकत्रित होना शुरू हो जाती है. उस समय मंत्र में एक शक्ति होती है, हमारे अंदर में वो एक ऊर्जा तैयार करते हैं, एक बदल तैयार करता है, प्राणिक शक्ति बढ़ना शुरू हो जाता है. और जो लोग गणेश जी की अब तक अनेक बार पूजा किए हैं, विशेष करके गणेश चतुर्थी में, और आप देखेंगे ये तो हर देवता के पूजा में होगा, जब गणेश जी की मूर्ति लाते हैं सबसे पहले क्या किया जाता है उसमें, बतलाइए. प्राण प्रतिष्ठा. प्राण प्रतिष्ठा. परफेक्ट. क्या बतलाया है वो? प्राण प्रतिष्ठा. क्या प्रतिष्ठा है? प्राण प्रतिष्ठा है. वो ऊर्जा को आवाहित किया है और उस विग्रह में उसको बिठाए हैं, और उस विग्रह में फिर उस प्राण की पूजा की गई है. मतलब प्राणों को बढ़ाया गया है. That is the significance and that is the secret of Ganesh आराधना and in fact any आराधना. प्राण प्रतिष्ठा. प्राण को हम लोग पूजते हैं. जब वो प्राण
हमको प्राप्त होते हैं, हमारे जीवन में बदल हो जाता है. And then at the end, what do we do? In the end, we say, we respectfully tell the energy that you have been here, you have come, and you have blessed us. Now, we thank you and we request you to return back. That cosmic energy has been drawn down for the purpose which we have asked for. And then we release that energy back. And then we say, please leave now and keep coming back to us. In a figurative manner, it is said, Ganesh Chaturthi is the time when Ganesha visits the earth. What does it mean? That supernatural energy is abundantly available at this point of time, cosmic time, when the different constellations are in specific alignment. Bhadrapad Chaturthi, Shukla Chaturthi. Then that energy comes up. And therefore, that we can make use of this energy. A vrata, a festival has been created around it, because the common men are not able to comprehend all these technical details. And some of them will also, some of us will feel it to be very klishta, very complicated, and not want to get into it. But practitioners of yoga should know and should understand the subtle realities behind these activities. These are not religious practices, they are yogic practices. When we speak of Nadi Shodhan Pranayam, when we do Ajapa Jap, what are we doing? When we speak of Kundalini Shakti, what are we doing? We are speaking about those subtle energy aspects. These subtle energy aspects are given a more likable form so that it becomes easier. If we speak of some abstract energy up there in the skies, not many of us can understand. But if we speak of Ganesha, who has got an elephant head, who has got a big belly, who has Mushaka, who is the Mushak as his Vahan, then, oh, suddenly Ganesha is my favorite. We are able to relate to that. And that is also very essential. In the coming days, I am also going to speak about this aspect, harnessing our emotions. One big problem which happens is our emotions have gone haywire. Our emotions, due to the information overload, have got triggered, but they have nowhere to go. And they are like unspent activated hand grenades, blowing up at different places, creating problems. How can we harness our emotions? That is a topic we will be also discussing. I want to bring your awareness. I am not giving you any solutions in this 9-day, 10-day sadhana. I am bringing your awareness to the various concepts which are presented, because Ganesha is knowledge and awareness. So awareness has to be brought to that points. The 11 chanting, actually we can do even much more, but the 11 chanting is a way by which in a practical manner we start connecting to these subtle realities. And if you keep your mind as much as possible aligned to this energy, you will see few things, some few insights start building within you. And that is the aim which is there, not just intellectual discussion. Intellectual discussion we have so many books. We don't need more books. But what we need is the experience. And the effort during this Ganesh Aradhana is to have that experience to whatever degree we can.
And for that purpose, I would like you to try and maintain the awareness of yourself, of your thoughts, of your, uh, the interaction in the day. What is it? And at the end of the day, just make few notes for this remainder of the Aradhana. Maintain a small diary. What is the happiest point in the day? What is the lowest point in the day? What is the learning we have learned in the day? How many times was I happy? How many times was I jealous? How many times was I unhappy? How many times was I angry? How many times was I contented? For what moments could I feel joy for no reason? Because that moment is very essential. When you feel joy for no reason, you are connecting with that Sat Chit Anand. Anand. Joy resides within us, and we have connected to that. And that's why you see any children, human or non-human, animals, when they are small babies, there is so much of joy and positivity, and we connect with something very different because they are connected with that higher reality. This mind has not polluted them as yet. We have to try and reach that level. So during the rest of this Aradhana, I would like you, beyond these two times, to try and maintain your awareness on what is happening in the mind. And if possible, awareness of your breath once an hour, just 5 rounds, not more. Otherwise, it can create a lot of problems. Once an hour, 5 rounds of breath awareness. Do this and make notes of how things are happening, and you will see the change unfolding within. That is the aim, that is the effort. So, with this, let us conclude today. In the evening, we will continue the usual thing, but I will continue the question which was asked. In these difficult times, in these times of the pandemic, how can we ensure everything goes smooth and that we are not hassled? So I had just started speaking about that yesterday when somebody above said that the time is still not right. And so therefore continuously they were cutting the, for whatever reason, the network was poor. But today, let us try and continue that. It is towards that end that I have brought out these aspects of the prana and of the mind. I would like you to ponder over these points because I will be speaking about them again in the evening. Let us conclude. Please sit in a comfortable posture. Eyes closed. Awareness in the heart or in the Bhumadhya. Experience the presence of Sri Ganesha. Maintaining awareness on this experience, we shall chant the mantra Om 3 times together. Take in a deep breath. Shanti mantra. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। नमो नारायण। So see you soon in the evening. Namo Narayana. If you have any questions, please send them to me, and then I will try to combine the questions if they are similar and try to answer them within our time period. Namo Narayana. Namo Narayana. Om Namo Narayana. Thank you, Swamiji. Namaste.